اب وہ برقع نہیں پہن کر جو چل رہی ہے نا، قسم خدا کی وہ 1000 گنا اچھی ہے جو بنا برقع جا رہی ہے۔ اب جو برقعوں میں جو نمائش کر رہی ہے اپنے جسم کا، ایسے برقعے بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اور وہ والدین دیکھ رہے ہیں کالج کو جاتے ہوئے بچی کو، آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے، کیا ہوا نظر نہیں آ رہی ہے، بچی کا جسم دکھ رہا ہے پورا، آپ کو اندھے ہو گئے ہو، آپ بازار میں لڑکے پیچھے کتوں کی طرح گھومیں گے اس کے پیچھے، وہ حالت سے آپ اپنی بیٹی کو باہر نکال رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ سے دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم معزز ناظرین، ہماری آج کی ریئیکشن ویڈیو ہونے والی ہے منور زما صاحب کی ایک بہت خوبصورت ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس پر ہم آج ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ ویڈیو سننے کے بعد میں تو سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، امید کہ آپ تمام لوگ بھی جب ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کرے بغیر ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور ہمیں اپنے بچیوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے، اور ہم کہاں پر اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف۔ والدین دیکھ رہے ہیں کالج کو جاتے ہوئے بچی کو، آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے، کیا ہوا نظر نہیں آ رہی ہے، بچی کا جسم دکھ رہا ہے پورا، آپ کو اندھے ہو گئے ہو، آپ بازار میں لڑکے پیچھے کتوں کی طرح گھومیں گے اس کے پیچھے، وہ حالت سے آپ اپنی بیٹی کو باہر نکال رہے ہو۔ موویز میں گانوں میں دیکھو کیا نمائش، کپڑوں کو پورا اتار کر ننگا ناچ ہو رہا ہے، اور وہ ٹی ویوں میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ، موبائلز میں دیکھے جا رہے ہیں سب لوگ۔ جانوروں کی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس کو اللہ نے چھپایا ہے دموں کے ذریعے سے۔ آپ دیکھتے ہو پرندوں کو، چڑیا دیکھو، چڑیا کی شرمگاہ ہے، سب کے شرمگاہ کو دم لا کر چھپایا اللہ نے، حجاب کیا ہے۔ جیسے آپ تھما دے رہے ہیں ایک نوجوان بچے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ، اور وہ مہندی ڈیزائن کر رہا یہاں سے یہاں تک، غیر محرم چھو رہا ہے آپ کے بیٹی کے ہاتھ کو، اور ماں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، وہ آنکھ جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ جلے نہ جہنم میں۔ آج اس تاریخ کو قسم کھائیے، میرا ہاتھ میرے ماں باپ کے بعد کوئی چھوئیں گے تو میرا ہسبینڈ چھوئے گا۔ Nobody can touch my hand، کوئی مجھے چھو نہیں سکتا۔ لوگ 10 دن کا سیشن اٹینڈ کرے تو 10 برقعے ہونا، کیوں؟ برقعہ دکھانا ہے لوگوں کو میرے پاس کتنے برقعے ہیں، مطلب برقعے کے ڈیفینیشن کو ہی زیرو کر دیا آپ نے۔ وہ برقعوں میں کھینچ لیتے ہیں کمر پہ رسیاں ڈال کے تاکہ اس کا پورا شیپ نظر آئے لوگوں کو۔ اب وہ برقعہ نہیں پہن کر جو چل رہی ہے نا، قسم خدا کی وہ 1000 گنا اچھی ہے جو بنا برقعہ جا رہی ہے۔ اب جو برقعوں میں جو نمائش کر رہی ہے اپنے جسم کا، ایسے برقعے بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اور وہ والدین دیکھ رہے ہیں کالج کو جاتے ہوئے بچی کو، آنکھوں میں کیڑے پڑ گئے، کیا ہوا نظر نہیں آ رہی ہے، بچی کا جسم دکھ رہا ہے پورا، آپ کو اندھے ہو گئے ہو، آپ بازار میں لڑکے پیچھے کتوں کی طرح گھومیں گے اس کے پیچھے، وہ حالت سے آپ اپنی بیٹی کو باہر نکال رہے ہو۔ والدین کی تربیت نہیں ہے، لے آ کر آپ کے والد کو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ، تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے آپ کی والد کو آگ میں پھینکا جائے؟ یہ ہونے والا ہے، تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ رحیم ہے، دیکھو صرف والد کو جہنم میں ڈالوں گا نہیں بول رہا ہے، ایک لڑکی کی اچھی تربیت کر کے، اچھی تعلیم دے کے، اچھے گھرانے میں شادی کیے، جنت واجب ہے اس باپ کو، جنت واجب ہے اس باپ پر، جنت واجب اس باپ پر، وعدے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ ایک لڑکی کو، لڑکے 10 لڑکوں کو شادی کراؤ، جنت واجب اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ ایک لڑکی، صرف ایک لڑکی کو اچھی تربیت کرو، نظروں میں رکھو، پھولوں کی طرح پالو، گناہوں سے بچاؤ، اس کو اچھی شادی کرو، اچھا کھلاؤ، اچھا پڑھاؤ، جنت ہے۔ اس کا مطلب اگر نہیں کریں تو سوچنا، یہ بات سمجھنے کی بات ہے، باپ کو دوزخ میں ڈالنے والی بن جاتی ہیں لڑکیاں۔ ایسے کپڑے، ایسے ڈریسنگ کپڑے پہنتے ہیں لڑکوں کو ابھارنے کے لیے، پرووک کرنے کے لیے۔ ایسی نیتیں اگر ہے تو اس کو ترک کر دیں، آپ کو چھوڑ دیں، ڈیفینیشن کو سمجھیں۔ جانوروں کی شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس کو اللہ نے چھپایا ہے دموں کے ذریعے سے۔ آپ دیکھتے ہو پرندوں کو، چڑیا دیکھو، چڑیا کی شرمگاہ ہے، دکھتا ہے آپ کو سیدھے؟ نہیں دکھتا ہے،
सबके शर्मगाह को दुम लाकर छुपाया अल्लाह ने, हिजाब किया है उनको कपड़े हैं, कपड़े नहीं है तो कैसे छुपाया अल्लाह ने? हाँ जी, दुम के जरिए से सबके शर्मगाह प्राइवेट पार्ट्स को छुपा दिया। आज नुमाइश, अब मूवीज में, गानों में देखो क्या नुमाइश, कपड़ों को पूरा उतार कर नंगा नाच हो रहा है, और वो टीवियों में देख रहे हैं सब लोग, मोबाइल्स में देखे जा रहे हैं सब लोग। कितना कॉमन, जानवर को अल्लाह ने दिखाया छुपा कर, उससे भी हमको तरबियत नहीं मिल रही है, उससे भी हमें एक लेसन नहीं मिल रहा है। जवान बच्चे 18-20 साल के, वहां एक 20 साल का लड़का है, उसको हाथ दे रही है, वो हाथ पकड़ रहा है, डिजाइन कर रहा है, वो हाथ पकड़ने के बाद उसको फीलिंग्स होते होंगे ना, फिर जन्नत में जाएगा वो हाथ। कैसे आप थमा दे रहे हैं एक नौजवान बच्चे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ, और वो मेहंदी डिजाइन कर रहा है यहां से यहां तक, कोई गैर महरम छू रहा है आपके बेटी के हाथ को, और मां खड़े होकर के देख रही है अपनी आंखों से। वो आंख जन्नत में नहीं जा सकती जब तक कि वो जले ना जहन्नम में। ये माएं ये कर रही हैं, ले आकर शोहर को छुपाती हैं, शोहर को नहीं बताती हैं, बेटी को ले आकर ऐसे हाथ में दे रही हैं। अब वो हाथ पकड़ने के बाद उसकी अजीब फीलिंग हो जाती है, उसका नंबर है, अब वो फलाने उससे इससे चैटिंग करेगा, 3-4 महीने 8 महीने तक बताएगा नहीं, अपने आप को अंबानी का नवासा हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया में मेरा फार्म हाउस है, ये है वो है, सब ये वो बातें करके फंसा लेता है। ये सारी चीजें होते आ रही हैं। याद रखो, नौजवान बच्चियां, जितने भी स्कूल कॉलेज गोइंग की लड़कियां हैं, आज इस तारीख को कसम खाइए, मेरा हाथ मेरे माँ बाप के बाद कोई छुएंगे तो मेरा हस्बैंड छुएगा। Nobody can touch my hand, कोई मुझे छू नहीं सकता। ये अहद कर लें आप लोग इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इनका बयान था, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने समझाया है हमें, और इनकी वीडियो सुनने के बाद उम्मीद है कि तमाम सोए हुए वालिदैन जाग जाएंगे कि हम अपनी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, और हम अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं, और हमें किस तरह से करनी चाहिए। आजकल तो जैसा कि आम हो चुका है कि जब किसी बच्ची ने मेहंदी लगवानी होती है तो बाज़ार में जाती है मेहंदी आर्टिस्ट के पास, और अपना हाथ बहुत तसल्ली के साथ उसके हाथ में थमा देती है और कहती है कि जी मुझे अच्छी सी मेहंदी लगा दे, ऐसी मेहंदी लगाएं कि तमाम लोग देखते रह जाएं, जबकि ये सख्त कबीरा गुनाह है। इसके अलावा आजकल माशरे में ये भी हो रहा है कि ज़्यादातर मेकअप भी जो है ना जेंट्स हजरात ही कर रहे हैं, और नॉर्मल जो मैं अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ, हमारे यहाँ ऐसा तो होता नहीं है कि मेकअप जेंट्स से करवाया जाए या मेहंदी किसी जेंट्स से लगवाई जाए, लेकिन जो मैंने अपना नॉर्मल अपनी नज़रों में देखा है, अपने मोहल्ले में बाज़ारों में देखा है, वो मैंने ये देखा है कि अपना बाज़ार में जाती हैं औरतें और बड़ी तसल्ली के साथ अपना हाथ किसी गैर महरम के हाथ में पकड़ा कर कहती हैं भाईजान हमें चूड़ी पहना दें। अच्छा जी, फिर वो चूड़ी पहनाते हैं, उनके हाथों को पहले अच्छी तरह से दबा के चेक करते हैं कि जी हम आपके हाथ का नाप चेक कर रहे हैं कि आपको किस साइज़ की चूड़ी आएगी, और फिर वो चूड़ी लेकर आते हैं और बहुत तसल्ली के साथ उनको चूड़ी पहनाई जाती है, जबकि ये सब कबीरा गुनाह है। अल्लाह पाक ने तो औरत को खुशबू लगाने से भी मना फरमा दिया है कि अगर कोई औरत खुशबू लगाकर बाज़ार में जाती है और उसके पास से कोई गैर महरम गुजर जाता है और उसकी लगाई हुई खुशबू सूंघ लेता है, तो इसका मतलब है उस औरत पर गुस्ल वाजिब हो गया है, क्योंकि सख्त कबीरा गुनाह है अल्लाह पाक की तरफ से कि मर्द को किसी गैर महरम की खुशबू भी नहीं सूंघनी चाहिए, किसी गैर महरम औरत की। और इन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि अल्लाह पाक ने जब जानवरों की शर्मगाहों को छुपा दिया है, तो क्यों हम अपनी शर्मगाहों की नुमाइश करते हैं। बाकायदा हम इस तरह से ड्रेसेस सिलवाते हैं कि टाइट से टाइट हम ड्रेस पहने ताकि हमारे जिस्म की नुमाइश हो, और हम बुर्का भी आजकल का इस तरह से ही पहनते हैं कि फ़ैशन के लिहाज से, बजाय इसके कि नॉर्मल बुर्का होना चाहिए जिसमें हमारे जिस्म की नुमाइश ना हो, लेकिन हम बुर्का भी आजकल के स्टाइल के हिसाब से। इन्होंने बहुत खूब फरमाई है कि एक बेटी की अच्छी तरबियत करने पर अल्लाह पाक जन्नत वाजिब कर देता है उस शख्स पर, उस बाप पर जो अपनी बेटी की अच्छे से तरबियत करते हैं। अगर हम अपनी बेटी की अच्छी से तरबियत नहीं करते और हम ख़ुद अपनी बेटी की नुमाइश करवाते हैं तो ज़रूर हमको जहन्नुम मिलने वाली है। इनकी तमाम बातें सोचने वाली थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।